विद्यार्थियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल ते तुहाडा स्वागत है। मैं सोनू बाला सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल जीरा डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर बतौर कंप्यूटर फैकल्टी हाँ। बच्चों, ये वीडियो लैक्चर 9वीं जमात के विद्यार्थियों लिए बनाया गया है। इस विच असी पाठ 1 MS एक्सल भाग 1 बारे चर्चा करांगे। विद्यार्थियों, सब तो पहला असी जानांगे कि एक्सल की है। एक्सल एक स्प्रैडशीट सॉफ्टवेयर है। बच्चों, आ नाल आइकन जिहड़ा तुहानूं दिखाई दे रहा है, इसनूं चंगी तरह ध्यान नाल देखो। इस आइकन की सहायता नाल ही असी अगे एक्सल बारे शुरू करांगे। बच्चों, एक्सल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तैयार किया गया एक सॉफ्टवेयर है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक हिस्सा है। इस एक्सल की वरतों बच्चों गणितिक कामां लई कीती जाती है, जिस विच तुसीं अपने मैथ नाल रिलेटेड कोई भी गणनावां बड़ी आसानी नाल जोड़ घटाओ गुणा भाग बड़ी जल्दी अते आसानी नाल कर सकते हो। बच्चों, हुण असीं इसनूं स्टार्ट करना सीखांगे। इसनूं स्टार्ट करन दे लई जिस तरह तुसीं पेंट खोलदे सी, बिल्कुल उस तरह ही 8वीं जमात विच भी तुसीं पावर पॉइंट पढ़िया है, उसनूं भी खोलण दे स्टैप तुसीं सीखे सन। हुण असीं एक्सल नूं खोलण दे स्टैप सीखांगे। स्टार्ट बटन ते क्लिक करांगे, ऑल प्रोग्राम ते क्लिक करांगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 ते क्लिक करांगे। इस तो बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सल 2010 ते क्लिक करांगे। क्लिक करन तो बाद तुहाडे सामने एक एक्सल की विंडो तुहानूं नज़र आएगी, जो तुहानूं कुछ इस तरह की दिखाई देगी। बच्चों, इस बारे असीं तुहानूं दिखा रहे हाँ कि जिस तरह उपर एक्सल विच टैब्स दिखाई दे रही हैं। सब तो उपर टाइटल बार है। इस तो बाद 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, मिनीमाइज बटन, मैक्सीमाइज बटन अते क्लोज बटन। बच्चों, ये शीट जिहड़ी है रो अते कॉलम्स तो मिल के बनाई गई है। जो तुहानूं खड़मे रुख विच लाइनां दिखाई दे रही हैं, उन्हां नूं असीं कालम कहंदे हाँ। और इसे तरह जो तुहानूं लेटवें रुख विच लाइनां डार्क कलर विच जो तुहानूं लेटवें रुख विच लाइन दिखाई दे रही है, इन्हां नूं असीं रो कहंदे हाँ। रो अते कालम के काट खेतर तो एक सैल बनता है, जिस तरह कि तुहानूं ये सैल दिखाई दे रहा है। बच्चों, जदों तुसीं एक्सल विच डाटा टाइप करते हो तां जिस सैल विच भी डाटा टाइप हुंदा है, उस उपर एक काले रंग का बार्डर बन के दिखाई दिंदा है, जिस नूं कि असीं एक्टिव सैल कहंदे हाँ। बच्चों, एक एक्सल की शीट विच जदों तुसीं इहनूं खोलदे हो तां एक बारी उहदे विच 3 शीटां दिखाई दिंदियां हन। तुसीं अपनी मर्जी नाल इस विच न्यू शीट्स होर भी ऐड कर सकते हो। बच्चों, एक्सल की शीट नूं वर्कबुक भी कहा जाता है। इसकी फाइल का नाम वर्कबुक हुंदा है और एक वर्कबुक विच 3 वर्कशीटां हुंदियां हन। बच्चों, हुण गल करते हाँ कि सैल की हुंदा है। जिस तरह कि मैं तुहानूं पहलां भी दिखाया है, एक्सल विच रोज़ अते कालम के काट खेतर दे नाल एक सैल बनता है अते हर एक सैल का एक अपना वखरा एड्रैस हुंदा है। जिस तरह कि दिखाया गया है, रो अते कालम आपस विच कट के की बनता है, एक सैल बनता है। हुण गल करते हाँ रोज़ कालम अते वर्कशीट्स की हुंदियां हन। बच्चों, एक्सल विच जो फाइल तुसीं तैयार करते हो उसनूं वर्कबुक कहा जाता है। एक वर्कबुक विच पहलां तो ही 3 वर्कशीटां हुंदियां हन, जिस नूं असीं अपनी जरूरत अनुसार घटा जां वधा भी सकते हाँ। एक होर इंपॉर्टेंट गल बच्चों, हरेक वर्कशीट विच तुसीं ये चंगी तरह याद रखना है कि हर एक वर्कशीट विच 10,48,576 रोज़ हुंदियां हन अते हर एक वर्कशीट विच 16,384 कॉलम हुंदे हन। मर्ज अते सेंटर। बच्चों, तुसीं
ਆਪਣੀ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰਥਾਤ ਮਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਕਾਲਮ ਤੇ B ਕਾਲਮ ਥੋੜਾ A ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ B ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ B ਕਾਲਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ A ਅਤੇ C ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੱਚਿਓ, ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਮਿਕਸਡ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਲ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਗ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਨ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋੜ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ, A1 ਅਰਥਾਤ A1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ A10 ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ। ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ A1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਕੋਲਨ A10 ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਓ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਹਨ: ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਲ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਾਂ ਮੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋੜ, ਘਟਾਓ, ਗੁਣਾ, ਭਾਗ ਆਦਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੌਰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਸੌਰਟਿੰਗ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰਟਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੂਲ ਹੈ। ਸੌਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ। ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਰਥਾਤ ਬੱਚਿਓ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ A ਨਾਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, B ਨਾਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੌਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੌਰਟਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਐਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ A to Z ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ Z to A ਵੀ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਰਾਮ, ਸ਼ਾਮ, ਮੋਹਨ, ਆਰਤੀ, ਰਾਧਾ, ਏਕਤਾ, ਹੀਨਾ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ A to Z ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ A 'ਤੇ ਆਰਤੀ ਆਏਗਾ ਐਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ E, H, I, H, R, ਸ਼ਾਮ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ Z ਤੋਂ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ, ਰਾਮ, ਰਾਧਾ, ਮੋਹਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਐਕਸਲ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈ ਬੱਚੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਮਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਗਲਤ ਔਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ।